हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दशम श्रेणी पिला माने। आज आम तुम इतिहास बहिर जो प्रथम अध्यायर द्वितीय पाठ रही भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे यार प्रभाव तो तार अभ्यास रे थिबा समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम ये भिडियो देखा। ठीक अच्छे, तो जदि तुम मैंने दशम श्रेणी समस्त विषय प्रश्न उत्तर गुड़िक देखापी चाहूँ तो तुम मैंने ये चैनल टी सब्सक्राइब कर दियो, जहाँफल तुम मैंने समस्त विषय प्रश्न उत्तर गुड़िक फ्री रे देखिपार। ठीक अच्छे, तो देख अभ्यास प्रश्नावली 1 नंबर रही। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 60 गोटी शब्द रे लिख। क नंबर प्रश्न, खिलाफत आंदोलन कहीं होइथिला एवं यार परिचालना पाई गठित कमिटी रे केउ माने सदस्य रहिथिले। तो यार आंसर लिखिब, प्रथम विश्वयुद्ध समय तुर्की साम्राज्य को खंड विखंडित कर दिगला। तुर्कीर सुल्तान मुसलमान मानक धर्मगुरु बा खलीफा थिले। भारतीय मुसलमान माने सुल्तान को समर्थन जणाई तांको क्षमता ह्रास प्रतिवाद स्वरूप यही आंदोलन आरंभ कले। यही आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहगला। यही खिलाफत आंदोलन परिचालना पाई एक कमिटी गठन करागला। यही कमिटी रे दुई भ्राता शौकत अली और मोहम्मद अली जो माने कि यही आंदोलन आरंभ करथिले तो सदस्य रहिले। एमानक व्यतीत मौलाना अब्दुल कलाम, हकीम हजमल खां और हसरत मोहानी सदस्य रहिथिले। तापरे ख नंबर प्रश्न, खिलाफत आंदोलन रे गांधीजी भूमिका आलोचना कर। तो यार आंसर लिखिब, आई रे महात्मा गांधी हिंदू और मुसलमान मानकु एकत्र करने सहित जातीय आंदोलन भित्तिभूमि को दृढ़ करने खिलाफत आंदोलन को समर्थन कले। टुआई लिखिब, 1919 नवेम्बर रे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन सभापति भाव निर्वाचित हेले। थाड़े लिखिब, तुर्कीर सुल्तान अधीन रे मुसलमान मानक पवित्र स्थान गुड़िक न रखिले सरकार को वर्चन और असहयोग करने सम्मेलन रे निष्पत्ति नियागला। एही धमक सत्वे सेभर्स चुक्ति द्वारा सुल्तान अधिकृत अनेक अंचल काढ़ी नियागला। गांधीजी परामर्श क्रमे निखिल भारत खिलाफत कमिटी असहयोग कार्यक्रम ग्रहण कर आंदोलन आरंभ कला। 1920 जून 9 तारिख रे आलाहाबाद सर्वदलीय बैठक रे गांधीजी नेतृत्व में खिलाफत कमिटी इंग्रेज सरकार सहित संपर्क छिन्न करने निष्पत्ति नेला। तापरे ग नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन कार्यक्रम कौन थिला। तो यार आंसर लिखिब, इंग्रेज अनुष्ठान और विदेशी द्रव्य वर्जन थिला असहयोग आंदोलन मूल नीति। 1919 मसीहार भारत शासन आईन अनुजाई अनुष्ठित हेबाकु थिबा निर्वाचन एवं सरकारी उत्सव वर्जन करिबा, समस्त प्रकार सरकारी उपाधि फेरस्त और सरकारी पदवी इस्तीफा देबा, आईनजीवी द्वारा विचारालय वर्जन एवं छात्र मानक द्वारा सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय वर्जन करिबा, विदेशी द्रव्य तथा विदेशी लुगा वर्जन। यह व्यतीत केतक गठनमूलक कार्य यथा खदी ग्रामोद्योगर विकास, हिंदू मुसलमान मध्य एकता सृष्टि, अस्पृश्यता निराकरण और जातीय शिक्षानुष्ठान स्थापन करने कार्यक्रम गुड़िक थिला। तापरे घ नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन फलाफल कौन हैला। तो यार आंसर लिखिब, इंग्रेज सरकार गांधीजी को 1922 मार्च 10 तारिख रे गिरफ कर 6 वर्ष जेल दंड नहीं। प्रथम थर पाई इंग्रेज सरकार विरोधी आंदोलन संगठित भाव परिचालित होइथिला एवं भविष्यत विप्लव पाई भारतवासी को उत्साहित करथिला। प्रथम थर पाई कांग्रेस आंदोलन जन आंदोलन गण आंदोलन परिणत हो पारिथिला। 1922 रे तुर्की रे साधारणतंत्र प्रतिष्ठित होई खलीफा व्यवस्थार उच्छेद हैला। फल खिलाफत आंदोलन यौक्तिकता रहिला नहीं। असहयोग आंदोलन स्थगित सह भारत में खिलाफत आंदोलन अवसान घटिला। यार परवर्ती पर्यायर संकल्पबद्ध भारतीय को सम्मुखीन होगाकू इंग्रेज सरकार को बहुमूल्य देवाकू पड़िथिला। 9 नंबर, असहयोग आंदोलन समय गांधीजी ओडिशा परिदर्शनर एक विवरणी दियो। तो यार आंसर लिखिब, असहयोग आंदोलन को ओडिशा रे लोकाभिमुखी कराइबा निमंते 1921 महात्मा गांधी ओडिशा आसीथिले।
1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଟକଠାରେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନରନାରୀ ତିଲକ ଓ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି, ଅର୍ଥ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିଥିଲେ। ରମାଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଜାତୀୟ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର, ଚରଖାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 20 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଓ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର୍ ଲିଖିବ 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହରତାଳ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର୍ ଲିଖିବ ଭାରତ ଶାସନ 1919ରେ ତ୍ରୁଟି, ଅମୃତସର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ ହଣ୍ଟର କମିଟିଙ୍କ ବିବରଣୀର ପକ୍ଷପାତିତା ଏବଂ ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଇଂରେଜୀ ବିରୋଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଓ କାହିଁକି ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର୍ ଲିଖିବ ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଦାବିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କମିଟିର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଲିଖିବ 1920 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତାଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 1920 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଲିଖିବ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଜନସାଧାରଣ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଲିଖିବ 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ମୁକ୍ତ କରା ନଗଲେ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ ନଗଲେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଲିଖିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚୌରୀ ଚୌରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା ସହିତ 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ପାଇଁ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କଲେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କେତେଜଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଲିଖିବ ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ 1920 ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଲିଖିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଝ ପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବହିରେ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦମନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଲିଖିବ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦମନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଛାପିଥିବାରୁ ଏହି ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ 1919 ନଭେମ୍ବରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର କେଉଁ ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା? ତାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ 1919 ଡିସେମ୍ବର 23 ଠାରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଗ ନମ୍ବର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କାହାର ପରିଦର୍ଶନକୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ୱେଲେସ୍ର ଯୁବରାଜଙ୍କ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନକୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର। ତ ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ମ ନମ୍ବର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ଦିନ କଟକରେ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଟକଠାରେ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଚ ନମ୍ବର କାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଜ ନମ୍ବର କେଉଁ ଲେଖା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଲେଖା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଝ ନମ୍ବର କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କନିକାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କନିକାର ରାଜା ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ। ନ୍ୟ ନମ୍ବର କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କନିକା ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ସମାଜ ଓ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ମାଧ୍ୟମରେ କନିକା ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ତ ତାପରେ 4 ନମ୍ବର। ତ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଗୋଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସହିତ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ହଣ୍ଟର କମିଟି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ। ଖ ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ତାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଅପସନ୍ ଖ ଆଇଭି ଯେଉଁ ଅଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଅପସନ୍ 2 ବର୍ଦ୍ଧୋଳି। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଅପସନ୍ 2 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଅପସନ୍ 3 ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର।